today's class, we are going to see the engineers as managers extended topic. I am going to see here. In previous class, what are the features present each and every? What is the task is going to done by the engineer? What is his role as a manager? We have we have seen all those topics, and briefly, the extension to that topic we are going to continue for this class. Okay, please tell me whether my screen is visible or not. Just a minute. Is it visible, students? Is it visible? My screen visible to you? Okay. In this topic, engineers as consultants. This is consultants are persons who give expert advice in engineering, business, law, etc. In these fields, they are going to give some expert advice. They will be as served as experts here. Tell me, is my screen visible? Please, anyone, please respond. Yes, sir. Okay, okay. Shall I continue? Yes, sir. Okay. Yes, sir. Continue. Okay. Consultants, these are the engineers acts as a consultancy here. These consultants are going to be expert. He is having the full knowledge upon each and every area. This expert is going to give some advices in different fields like engineering, business, and some law. With respect to the administration law, it is going to be legal advisors like that. It is going to have each and every company is going to have some engineer as well as a business related to business MBA qualified persons will be there, as well as legal advocates like that. They are going to maintain in each and every sector, that is engineering, business level MBA, as well as legal point of view. Some advocates are going to hire by each and every company, and these people may act as a consultants here. The consulting engineers, we are going to study regarding engineers. Consulting engineers generally exercise their consulting activities as independent. They are paid for their services by fee. వాళ్ళకి సర్వీస్ ఎక్స్పర్ట్ అడ్వైస్ ఇచ్చినందుకు ఫీ రూపంలో ఇస్తారనమాట. ఫీ ద్వారా వాళ్ళకి పే చేస్తారనమాట. సర్వీసెస్ బై ఫీ, నాట్ బై శాలరీస్. శాలరీ రూపంలో ఎవరు అనమాట. ఎప్పుడైతే వాళ్ళ సర్వీస్ ఇస్తున్నారో, పర్టికులర్ పాయింట్ ఆఫ్ టైంలో ఇస్తున్నారో, అప్పుడు మట్టుకే ఒక 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 బల్క్ అమౌంట్ వాళ్ళకి పే చేస్తారనమాట. అది since they are the sole employee for their practice, therefore they have greater freedom than most salaried engineers to make decisions about the projects here. The individually, this expertized employees, these are expertized employees. Those are సోలో ఎంప్లాయర్ ఫర్ దేర్ ప్రాక్టీస్. వాళ్ళు ఇండివిజువల్గా ప్రాక్టీస్ పెట్టుకుంటారు. వాళ్ళు ఏదైనా, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఏదైనా సమ్ ప్రాబ్లం వస్తే ఆ ప్రాబ్లంకి అడ్వైస్ కావాలని చెప్పి వాళ్ళే కన్సల్ట్ చేస్తారన్నమాట, ఈ కన్సల్టెంట్స్ని.
అది ఫర్ దర్ ప్రాక్టీస్. సో దే హ్యావ్ గ్రేటర్ ఫ్రీడమ్. వాళ్ళకి ఇండివిజువల్గా పెట్టుకున్నారు కాబట్టి గ్రేటర్ ఫ్రీడమ్ ఉంటుంది అనమాట, ఎక్కువ ఇండిపెండెన్స్ ఎక్కువగా ఉంటుంది అనమాట దాన్ మోస్ట్ సాలరీడ్ ఇంజనీర్స్ కంటే కూడా. సాలరీడ్ ఇంజనీర్స్, మోస్ట్ సాలరీడ్ ఇంజనీర్స్ ఆర్ గోయింగ్ టు వర్క్ ఆన్ సైట్ అనమాట, వాళ్ళ సైట్లోనే పనిచేస్తారు. whereas these consultants are going to establish their own office. In that office they are going to work అనమాట. Than most this is the therefore they have greater freedom than most salaried engineers to make decisions about the projects. And corresponding to their greater freedom, the consulting engineers should also deal with a wider variety of moral concerns than salaried salaried engineers అనమాట. మోరల్ కన్సర్న్తో డెప్త్గా డెప్త్గా థింక్ చేసి చెప్పాలన్నమాట. ఏదైనా అడ్వైస్ ఇచ్చే ముందు అన్ని different point of views they need to consider, and depending upon the different prospective, they need to give that advice to that particular industry or organization. And some of their responsibilities of consulting engineers are as follows with respect to advertising, competitive bidding, contingency fees, safety and client needs, and provision for resolution of disputes. These are the things we are going to see. And in that, first one is advertising. Advertising is the first one. Many companies seek help of the consulting engineers for advertising to promote and to improve sales of their product. ఎప్పుడైనా సరే ఏదైనా కంపెనీ ఏదైనా హెల్ప్ చేయాలి అనుకుంటే, ఇంజనీర్ నుంచి హెల్ప్ తీసుకోవాలి అనుకుంటే అది ఎట్లా ఉంటుందంటే, విత్ రెస్పెక్ట్ టు ది అడ్వర్టైజింగ్ టు ప్రమోట్ దేర్ ప్రోడక్ట్. వాళ్ళ ప్రోడక్ట్ ఏదైనా ఉంటే ఆ ప్రోడక్ట్ని ప్రమోట్ చేయడం కోసం అడ్వర్టైజ్ చేయమని చెప్పి అడుగుతారు అనమాట కన్సల్టెంట్స్ని. అది టు ఇంప్రూవ్ ది సేల్స్ ఆఫ్ దేర్ ప్రోడక్ట్. ఎందుకంటే ఆ ప్రోడక్ట్ న్యూగా వచ్చింది అనుకుందాము, ఒక ప్రోడక్ట్ న్యూగా వస్తే మార్కెట్లోకి వస్తే దట్ ప్రోడక్ట్ నీడ్ సమ్ అడ్వర్టైజ్మెంట్. దెన్ in order to improve the sales of that particular product, అది క్వాలిటీ పరంగా కానీ వర్కింగ్ of that product, different versions should be inculcated in that advertisement, and it should be published in the proper media. From proper media, for example, we can come across different advertisements upon YouTube, upon some games, upon some different advertising news channels, different TV channels, are upon some internet browsing channels like that. Different advertising mediums are there. Depending upon the level of our importance of our product, we can go for the different companies here. The consulting engineers are responsible for advertising properly their services. As a consultant, engineers should not release misleading advertisements అనమాట. ఆ అడ్వర్టైజ్మెంట్ ప్రాపర్గా ఉండాలి, దాన్ని మిస్లీడ్ చేయకూడదు అనమాట. అంటే చెప్పాల్సిన కంటెంట్ ప్రాపర్గా చెప్పాలి, కానీ వేరే విధంగా నెగిటివ్ ఆస్పెక్ట్లో ఏమన్నా దాని గురించి ప్రాపగేట్ చేయడం అట్లా చేయకూడదు అనమాట. మిస్లీడింగ్గా ఉండకూడదు అనమాట అడ్వర్టైజింగ్ అనేది. యాక్చువల్ ప్రోడక్ట్ ఒకటి ఉంటే వాడు అడ్వర్టైజ్మెంట్లో వచ్చి వేరే చెప్తున్నాడు అనుకోండి, ఆటోమేటికల్లీ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి మిస్లీడ్ ఫర్ ది ప్రోడక్ట్ సేల్స్ అనమాట. ఆర్ ఎండ్రోజ్ ఫాల్స్ క్లెయిమ్స్ ఆఫ్ ఏ ప్రోడక్ట్. ఉన్న విషయం ఉన్నట్టు కరెక్ట్గా చెప్పాలన్నమాట. ఏదైనా పాజిటివ్ థింగ్స్ ఉంటే పాజిటివ్ థింగ్స్ చెప్పాలి, ఏదైనా చిన్న సైడ్ ఎఫెక్ట్ ఉన్నా సరే దాన్ని వాళ్ళు ఇచ్చిన రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్లో కరెక్ట్గా ఇవ్వాలన్నమాట. It is experienced that competitive advertising has caused friction among the engineers here. Competitive advertising ఒకే ప్రోడక్ట్ డిఫరెంట్ కంపెనీస్ తయారు చేస్తున్నారు అనుకోమ్మా, అదే డిఫరెంట్ ప్రోడక్ట్స్ ఒకే కంపెనీ సేమ్ ప్రోడక్ట్ ఒకే కంపెనీ డిఫరెంట్ కంపెనీస్ తయారు చేస్తే ఆటోమేటికలీ దేర్ విల్ బి కాంపిటీషన్ ఫర్ దట్ ప్రోడక్ట్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ దట్ ప్రోడక్ట్ ఈస్ ఫ్యాన్స్ కానీ, టీవీస్ కానీ, మన కంప్యూటర్స్ కానీ, ఇట్లాంటివి ఉన్నాయి కదా. ఇవి విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఎలక్ట్రానిక్స్ చూసుకుంటే సేమ్ గుడ్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి మ్యానుఫ్యాక్చర్డ్ బై డిఫరెంట్ కంపెనీస్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ల్యాప్టాప్స్లో తీసుకుంటే we may come across different varied companies. That is, for example, first one is Dell, next one is Lenovo, next one is HP, next one is Asus, like that. Different companies we may come across. Those companies will advertise in the different manner. What is the special feature of that? For example, Dell తీసుకుంటే Dell ల్యాప్టాప్ తీసుకుంటే ఆ Dell ల్యాప్టాప్లో స్పెషల్ ఫీచర్ ఏంటో చూస్తారు అన్నమాట జనరల్గా. ఇట్ ఈస్ ద డ్యూటబిలిటీ ఆఫ్ దట్ Dell ల్యాప్టాప్ ఈస్ వెరీ హై వెన్ కంపేర్ టు అదర్ వర్షన్స్. వెరాజ్ Lenovo తీసుకుంటే డిస్ప్లే క్వాలిటీ ఈస్ వెరీ హై. అట్లాగే different companies is having some main advantage with their manufacturing process అనమాట.
అది ఆ పర్టికులర్ అడ్వాంటేజ్ని ఫోకస్ చేసుకునేలాగా అడ్వర్టైజ్ చేసుకోగలగాలన్నమాట. దట్ ఈస్ generally deceptive advertising happens when product or service are made up to look better than they actually are. This misleading advertisements can be achieved by many ways. They are by openly telling lies, అంటే అబద్ధాలు చెప్తారు అన్నమాట. ఓపెన్గా దాని గురించి లేనిపోయినవి చెప్పడం అనమాట. దోస్ థింగ్స్ వి మే కాల్ ఇట్ యాజ్ ఓపెన్లీ టెల్లింగ్ లైస్ అనమాట. బై టెల్లింగ్ హాఫ్ ట్రూత్, సగం నిజం మాత్రమే చెప్పడం అనమాట. బై టెల్లింగ్ హాఫ్ ట్రూత్, బై మేకింగ్ రాంగ్ రిఫరెన్సెస్ ఆర్ సజెషన్స్. రాంగ్ రిఫరెన్సెస్ సజెషన్స్ చెప్పడం వల్ల టెల్లింగ్ లైస్, టెల్లింగ్ హాఫ్ ట్రూత్ ఓన్లీ, మేకింగ్ రాంగ్ రిఫరెన్సెస్ ఆర్ సజెషన్స్. త్రూ ఎగ్జాగరేషన్, ఉన్నదానికంటే కూడా చాలా ఎక్కువగా హైప్ క్రియేట్ చేసి ఎగ్జాగరేషన్గా చెప్పడం అనమాట. మామూలుగా వర్క్ అయ్యే ప్రోడక్ట్ కూడా మీకు ఏం లేదు, ఇది బ్రహ్మాండంగా పనిచేస్తుంది, ఎట్లా పనిచేస్తుంది అట్లా పనిచేస్తుంది అని చెప్పి ఎగ్జాగరేట్ చేసి చెప్పడం అనమాట. త్రూ ది కన్ఫ్యూజన్ డెలిబరేట్లీ క్రియేటెడ్ బై ambiguity ఆర్ వేగ్నెస్ ఎక్సెట్రా. త్రూ ది కన్ఫ్యూజన్, ఏదైనా సేమ్ ప్రోడక్ట్ ఉంటే దానిలో కొంచెం వాళ్ళు థింక్ చేసుకునే టైంకి కూడా ఇవ్వకుండా ఏంటంటే ఒక కన్ఫ్యూజన్ క్రియేట్ చేయడం, డెలిబరేట్గా ఒక అంబిగ్యూటీ సిచ్యువేషన్ క్రియేట్ చేయడం, ఫాస్ట్గా ఉన్నది లేనిది అన్నీ కలిపించి చెప్పేయటం అనమాట. అట్లాగా ఇట్లా ఉండటం వల్ల కూడా అడ్వర్టైజింగ్ మిస్లీడ్ అవుతుంది అనమాట. దో honesty in advertising may be very difficult in the present business scenario. The engineers should be conscious about the essence of ethical values while advertising. అందుకని ఆనెస్ట్గా ఉన్నంతలో ఇప్పుడు నవే డేస్ బిజినెస్ ఈజ్ బికమ్ మోర్ కాంపిటేటివ్ ఇన్ ది ప్రజెంట్ సినారియో. సో ఇంజనీర్స్ ఏం చేయాలంటే ఉన్న దానిలోనే ఒక 70 to 80% అయినా అడ్వర్టైజింగ్ చేసేటప్పుడు అది ప్రాపర్గా అన్ని రిక్వైర్మెంట్ మీట్ అవుతుందో లేదో చూసుకొని అడ్వర్టైజ్ చేస్తే చాలు అనమాట. దట్ ఈస్ ది ఎసెన్స్. ఇట్ షుడ్ బి విత్ రెస్పెక్ట్ టు అవర్ ఎసెన్స్ ఆఫ్ ఎథికల్ వాల్యూస్ అండ్ మోరల్ వాల్యూస్ లైక్ దట్. ఓకే. And next one is competitive bidding. While bidding any project like that, this is the next topic. Competitive bidding means the process of offering of prices at an auction or in the business to achieve something. Bidding means process of offering of ప్రైసెస్ అనమాట. ప్రైసెస్ మీన్స్ మనీ. ఒక పర్టికులర్ ప్రాజెక్ట్ కావాలంటే మనం ఒక కోట్ ఇస్తాం అనమాట. ఆ కోట్ చేస్తే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక ప్రాజెక్ట్ ఉందమ్మా, ఆ ప్రాజెక్ట్ 1 ఇయర్లో కంప్లీట్ చేయాలి. ఆ 1 ఇయర్ ప్రాజెక్ట్ కంప్లీట్ చేయడానికి 10 lakhs బిడ్డింగ్ అన్నారు అనుకోండి. ఆ 10 lakhs బిడ్డింగ్ని మన కంపెనీ వాళ్ళు 10 lakhsలో మేము 10 lakhsలో చేసి పెడతామంటే వేరే కంపెనీ వాళ్ళు 12 lakhs అంటే అప్పుడు విత్ రెస్పెక్ట్ టు ది గవర్నమెంట్ పాలసీస్ అండ్ నార్మ్స్ 10 lakhs వాళ్ళకి తక్కువ. ఎవరైతే కోట్ చేస్తారో, ఎవరైతే బిల్ చేయగలుగుతారో పర్టికులర్ థింగ్, అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బ్రిడ్జ్ అనుకుందాం, ఆ బ్రిడ్జ్ని 10 lakhs కంప్లీట్ చేస్తానంటే గవర్నమెంట్ ఈస్ గోయింగ్ టు అసైన్ దట్ కన్స్ట్రక్షన్ ఆఫ్ ది బ్రిడ్జ్ టు దట్ కంపెనీ ఓన్లీ. అట్లా అనమాట. దిస్ ఈస్ ది ప్రాసెస్ ఆఫ్ ఆఫరింగ్ ఆఫ్ ప్రైసెస్ అట్ అన్ ఆక్షన్ ఆర్ ఇన్ బిజినెస్ టు అచీవ్ సంథింగ్. ఇన్ అదర్ వర్డ్స్ ఇట్ ఈస్ ది ప్రాసెస్ ఆఫ్ competing for something, some project అనమాట. ఫర్ ప్రాజెక్ట్స్ ఆన్ ది బేసిస్ ఆఫ్ సబ్మిటింగ్ ప్రైస్డ్ ప్రపోజల్స్ అనమాట. డిఫరెంట్ amount of bidding will be takes place with respect to that projects. Negative aspect of competitive bidding, it was considered that permitting competitive bidding in some engineering areas might invite few unethical results. Those are, for example, low bids may compromise the desired results. తక్కువ బిడ్ చేశారు అనుకున్నాం. ఎగ్జాంపుల్, ఆ బ్రిడ్జ్ కట్టడానికి అన్ని మెజర్స్ తీసుకొని అప్రోప్రియేట్గా కడితే ఆ బ్రిడ్జ్ కట్టడానికి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లీస్ట్ 15 lakhs అవుతుంది అనుకో. 15 lakhs అవుతుంది. బట్ దట్ కంపెనీ ఈస్ కోటింగ్ 10 lakhs అనుకున్నాం. ఆ 10 lakhs యాక్చువల్గా వాడు కోట్ చేసిన 10 lakhs హోల్ అమౌంట్ దానికి బెటరు. అంతా వాళ్ళ మ్యాన్ పవరు, వాళ్ళు యూజ్ చేసే ప్రోడక్ట్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ క్వాంటిటీ, అన్ని క్వాంటిటీస్ని దానిలో పెట్టుకొని వాళ్ళు చేస్తారనమాట. అంటే 10 lakh కోట్ చేస్తే వాడు 5 lakhs దానికి మ్యాక్సిమం యూజ్ చేసిన హీఈస్ గోయింగ్ టు యూజ్ ఎంటైర్ మనీ ఫర్ ది ప్రాజెక్ట్ ఓన్లీ. అట్లా అవుతుంది అనమాట. అందుకని ఎక్కువ కోట్ చేసిన కంపెనీస్కి ఇస్తే ఏంటంటే క్వాలిటీ రావడానికి ఛాన్స్ ఉంటుంది అనమాట. తక్కువ కోట్ చేశారు కదా అని చెప్పి వాళ్ళకి ఇస్తే వాళ్ళు స్వాహా చేసేది ఎక్కువగా ఉంటుంది, యాక్చువల్గా కట్టేది కూడా తక్కువగా ఉంటుంది అనమాట. అట్లా
Low bits may compromise the desired results of safety and quality. In the case of high bits, over designing or padding may be resulted. ఎక్కువగా ఉండకూడదు, హై కాస్ట్ ఉండకూడదు. హై కాస్ట్ ఉండటం వల్ల హై బిడ్డింగ్ వల్ల ఏమైందంటే డిజైనింగ్కి, ప్యాడింగ్కి, సమ్ అదర్ అన్నెసరీ ఎక్స్పెన్సెస్ మే కమ్ అక్రాస్ ఇన్ ది డూయింగ్ ద ప్రాజెక్ట్ అనమాట. అది డిజైనింగ్కి, ప్యాడింగ్కి ఎక్కువ ఖర్చు పెట్టడానికి కూడా స్కోప్ ఉంటుంది అనమాట. And next one is the banning of competitive bidding by engineers firms have raised many suspicious questions. అంటే కొంచెం అనుమానాస్పద క్వశ్చన్స్ వచ్చినాయి అనమాట. ఇట్లా ఈ బ్యానింగ్ ఇంజనీర్ సైడ్ నుంచి ఈ కాంపిటేటివ్ బిడ్డింగ్ నుంచి కొన్ని రోజులు అట్లా ఫ్రెమ్స్ అయ్యి వెనక్కి తగ్గినాయి అనమాట. ఎందుకంటే సస్పిషియస్ క్వశ్చన్స్ ఇన్ ద మైండ్స్ ఆఫ్ క్లయింట్స్ అనమాట. అట్లా ఏదైతే కంపెనీ ఈ బిడ్డింగ్ రావట్లేదో ఆ కంపెనీ ఎందుకు రావట్లేదు, ఏంటి, ఆ పొటెన్షియల్ ఆఫ్ దట్ కంపెనీ ఈజ్ లెస్సా ఏంటి అని చెప్పి ఆలోచిస్తారు అనమాట. సమ్ ఆఫ్ ది క్వశ్చన్స్ ఆర్: హౌ డు చూస్ ద బెస్ట్ వన్ అమాంగ్ మెనీ ఆప్షన్స్? వాట్ ఆర్ ది క్రైటీరియా ఫర్ ది సెలెక్షన్? ఇఫ్ సెలెక్షన్ is based on proved qualification, proven qualification, then how the qualifications are to be determined, etc. These questions may come across while so many number of clients are there with respect to that bid. And contingency fee. Next one is consulting engineers should be paid the consultancy fees honestly and fairly for their professional competence. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బిడ్లో పాల్గొనాలంటే మనం ఒక ఫీ పే చేయాలన్నమాట. ఆ ఫీ గురించి చెప్తున్నారు అనమాట. అకార్డింగ్ టు ది కోడ్ ఆఫ్ NSPE, an engineer shall not request a purpose or accept a professional commission on a contingent basis under circumstances in which his profession judgment may be compromised, or when a contingency provision is used as a device for promoting or securing a professional commission. According to this code, an engineer shall not request పర్పస్ ఆర్ యాక్సెప్ట్ ప్రొఫెషనల్ కమిషన్. ఏదైనా సరే ఒకటి నీకు అది చేసి పెడతాను, నాకు కొంత అమౌంట్ ఇవ్వాలి అని చెప్పి డ్రైవింగ్ లాంటిది అనమాట ఈ కమిషన్ తీసుకుంటుంటే. అనే కంటిజెంట్ బేసిస్ అండర్ సర్కమ్స్టాన్సెస్ ఇన్ విచ్ హిస్ ప్రొఫెషనల్ జడ్జ్మెంట్ మే నాట్ బి కాంప్రమైజ్డ్. ఆయన ప్రొఫెషనల్ జడ్జ్మెంట్ని అతని ప్రొఫెషనల్ని అతను తక్కువ చేసుకున్నట్టే అనమాట అట్లా కమిషన్ ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తే. దట్ ఈస్ ద థింగ్ గివెన్ హియర్. ఈజ్ యూజ్డ్ యాజ్ ఎ డివైస్ ఫర్ ప్రమోటింగ్. ఏదైనా ప్రమోషన్ ఇవ్వాలన్నా సరే, ఏదైనా సెక్యూర్ జాబ్ లో ఎండ్ ఎంప్లాయీస్కి ఇవ్వాలన్నా సరే అట్లాంటి కమిషన్ ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తే దట్ ఈస్ నాట్ ది గుడ్ థింగ్ అంటున్నారు అనమాట. దట్ కంటింజెన్సీ ఫీస్ ఆర్ కమిషన్స్ కెన్ బి పెయిడ్ ఓన్లీ ఫర్ దోస్ కన్సల్టెంట్ ఇంజనీర్స్ హూ సక్సీడ్ ఇన్ ప్రాఫిటింగ్ ఆర్ సేవింగ్ ది క్లయింట్ మనీ. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు సిఏ చేసిన వాళ్ళు ఉంటారు కనుక ఆ సిఏ చేసిన వాళ్ళు ఏంటంటే మనకి ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ రిటర్న్స్లో అమౌంట్ మనం గవర్నమెంట్కి కట్టే అమౌంట్ తగ్గించారనుకోండి, వాళ్ళకి మనం పే చేయొచ్చు అనమాట ఆ కన్సల్టెన్సీ ఫీజ్. అంతేగాని మనకి ఏమీ సేవ్ చేయకుండా, మనకి ప్రాఫిట్ ఏమీ తీసుకురాకుండా వాళ్ళకి అట్లా ఫీ పే చేయాలన్నా సరే వేస్ట్ అనమాట. That is succeed. Engineer who succeed in profits are saving the client's money, then they can give this contingency fee. The fee may be either an agreed amount or a fixed percentage of the savings to be realized. If the consultants do not succeed, they will not be paid any fee. అది కన్సల్టెంట్ ప్రాపర్గా వాళ్ళకి ప్రాఫిట్స్ తీసుకొస్తే వాళ్ళకి ప్రాఫిట్స్ తీసుకొచ్చారనుకోండి, వాళ్ళకి ఆటోమేటిక్గా పే చేయొచ్చు అనమాట. ఫీ అనేది పే చేయొచ్చు. అదే ప్రాఫిట్స్ తీసుకురాలేదనుకోండి, సో దే ఆర్ నాట్ గోయింగ్ టు పేడ్ ఎనీ సార్ట్ ఆఫ్ fee. It is obvious that under contingency fee arrangements, the consultants' judgments are biased. ఈ కన్సల్టెంట్స్ జడ్జిమెంట్స్ అనేది బయాస్డ్ స్టేట్లో ఉంటుంది అన్నమాట. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, the prospects of winning the fee may tempt an architect consultant to specify interior materials or design concept to reduce construction cost. ఒక ఇంటీరియర్ డిజైనర్ ఉన్నారనుకోండి, ఇంటీరియర్ డిజైన్ ఆర్ ఇంటీరియర్ ఆర్కిటెక్ట్ కన్సల్టెంట్ ఉంటే స్పెసిఫై ఇంటీరియర్ మెటీరియల్స్ ఆ డిజైన్ కాన్సెప్ట్స్ని క్లియర్గా చెప్పాలన్నమాట. క్లియర్గా చెప్పి వాట్ మెటీరియల్, ఆ మెటీరియల్ యూస్ చేస్తే ఎంత అవుతుంది ఏంటి, అదే దానికంటే హై ఎండ్ మెటీరియల్ యూస్ చేస్తే ఏంటి, డ్యూరబిలిటీ ఆఫ్ దట్ పర్టికులర్
రూమ్స్ ఇన్ దట్ బిల్డింగ్ ఎట్లా ఉంటుంది ఏంటి, దానివల్ల ఏంటంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇన్ నవ్ ఏ డేస్ ఇన్ కన్స్ట్రక్షన్ ఫీల్డ్ ఆల్సో పొల్యూషన్ కాజ్డ్ విత్ దట్ కన్స్ట్రక్షన్ ఈజ్ ఆల్సో వెరీ వైటల్ రోల్ హియర్. ఎకో ఫ్రెండ్లీ కన్స్ట్రక్షన్ అని చెప్పి కూడా చేస్తున్నారు ఈ మధ్య. ఈ ఆర్కిటెక్ట్ అట్లా చేస్తారన్నమాట. ఈ ఆర్కిటెక్ట్ కన్సల్టెంట్స్ ఏంటంటే 90% పొల్యూషన్ ఫ్రీ బిల్డింగ్స్ అని చెప్పి కడుతున్నారు అనమాట. ఫారెన్లో కడుతున్నారు. దిస్ ఈస్ ద మోస్ట్ ట్రెండింగ్ సబ్జెక్ట్ అనమాట ఇప్పుడు ఇది. పొల్యూషన్ ఫ్రీ బిల్డింగ్స్ అని చెప్పి కడుతున్నారు అనమాట. దానిలో ఏంటంటే ఎక్కువగా కన్జంప్షన్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రిసిటీ కానీ, కన్జంప్షన్ ఆఫ్ డిఫరెంట్ ఎలక్ట్రానిక్ గూడ్స్ కానీ ఏంటంటే తక్కువగా యూజ్ చేసుకొని పొల్యూషన్ క్వాంటిటీ to the maximum extent, that pollution quantity or radiation quantity from that building emitted from that building by using different devices is very less than what that those buildings, we may call those buildings as pollution free buildings here. That pollution free buildings are going to be done by these construction consultants only. Okay. ఆ మెటీరియల్ డిజైన్ ఎంత అవుతుంది ఏంటి అనేది కరెక్ట్గా చెప్పగలగాలి. వాళ్ళకి కాస్ట్ రెడ్యూస్ చేయగలగాలి అనమాట. అట్లా చేయలేనప్పుడు దే ఆర్ నాట్ గోయింగ్ టు పే ఎనీ సార్ట్ ఆఫ్ ఫీ. దస్ ద contingency fee arrangement would help consulting engineers to find the imaginative and responsible easy of saving cost to the clients or the public. By this contingency fee, it should be that consultant should make the reliable communication or reliable suggestion should be given to the organization. Then only they happily give the fee to the organization. And responsible easy of saving cost to the client or the public. కాస్ట్ సేవింగ్గా ఉండాలి మరి ఏదైనా సరే. అప్పుడు కాస్ట్ సేవ్ చేస్తే ఆటోమేటికల్లీ దే విల్ ఆఫర్ సమ్ కంటింజెన్సీ ఫీ టు ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ఇండివిజువల్ ఇన్ డిఫరెంట్ సెక్టర్స్ ఆల్సో. నెక్స్ట్ వన్, సేఫ్టీ అండ్ క్లయింట్ నీడ్స్. Since the consulting engineers enjoy greater freedom than the salaried engineers, therefore they have the greater responsibility in decision making concerning safety. Safety is the key term here. Safety concerns safety. Most of the times consulting engineers offered design only projects. In a design only projects, the consultants contracts only to design the project, not to having any other roles, even a supervisory work also. Construction field lone తీసుకుంటే interior designing is different and exterior construction part is different. Exterior construction part is nominal importance ఇస్తారు. Exterior construction part కి నార్మల్ ఎవరైనా కడతారని చెప్పి దానికి నార్మల్ ఇంపార్టెన్స్ ఇస్తారు. అదే ఇంటీరియర్ డిజైనర్స్కి ఎక్కువ ఇంపార్టెన్స్ ఇస్తారు అనమాట. అందుకే సివిల్ ఇంజనీర్ ఆర్కిటెక్ట్ స్పెషలైజేషన్ చేయడానికి ట్రై చేస్తారు అనమాట. Sometimes the design only projects are problematic because of difficulties encountered in implementing the consultant's design. Improper implementation of design may cause unwilling consequences. ఇప్పుడు డిజైనింగ్ పార్టే మేజర్ అనుకున్నాం కదా, అదే ఆ డిజైనింగ్ పార్ట్లోనే ఏదైనా ఒక చిన్న మైనర్ మిస్టేక్ వచ్చినా సరే ఎంటైర్ డిజైన్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి ఇన్ ది వెయిన్ స్టేట్ అనమాట. అది ప్రాబ్లమాటిక్ కండిషన్కి వెళ్ళిపోతుంది అనమాట ఎంటైర్ డిజైన్ కూడా. దట్ ఇట్ మే కాజెస్ సమ్ డిఫికల్ట్ సిచ్యువేషన్ ఫర్ ది కన్సల్టెంట్ యాజ్ వెల్ యాజ్ దట్ ఆర్గనైజేషన్ అనమాట. ఏదైతే కట్టిస్తుందో ఆ పర్టికులర్ ఆ బిల్డింగ్ మొత్తాన్ని కూడా, ఆ డిజైన్ మొత్తం కూడా మనకి కొలాప్స్ అయిపోయినట్టు అనమాట. Improper implementation of design may cause unwilling consequences. Thus, on-site inspection by the consultant who designed the project is very much essential to complete the project successfully. అందుకని ఆన్సైట్లో ఆర్కిటెక్ట్ అక్కడ ఉండాలన్నమాట. ఎట్లా జరుగుతుందో ఆ డిజైన్, మనం ఇచ్చిన డిజైన్ ప్రకారమే ఆ కన్స్ట్రక్షన్ జరుగుతుందో లేదో అని చూసుకుంటూ ఉండాలన్నమాట. Thus, even the consultant is contradicted only for the design of the project. Consulting engineers should have some minimal moral responsibilities, such as doing occasional on-site inspections that reach beyond the legal responsibilities specified in the contract.
జనరల్గా ఏంటంటే ఆన్ సైట్ ఇంజనీర్స్కి ఎక్కువ ఇంపార్టెన్స్ ఉంటుంది. ఈ ఈ కన్సల్టెంట్స్కి అంత ఇంపార్టెన్స్ లేదు. ఓన్లీ కన్సల్టెంట్స్ ఫర్ వన్ టైం పేమెంటే కదా మాకు చేసేది అన్నట్టు చూస్తారు. అట్లా కాదు, వాళ్ళు ఒక మోరల్ రెస్పాన్సిబిలిటీలా తీసుకొని వాళ్ళు డైలీ బేసిస్లో కూడా అటెండ్ అయ్యి ఆ పర్టికులర్ ప్రాజెక్టు ఇన్ ప్రాపర్ వేలో కంప్లీట్ అయ్యేలా చూడాలనేది చెప్తున్నారు అనమాట. ఆన్ సైట్ ఇన్స్పెక్షన్కి ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ మంత్ కానీ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ 15 డేస్కి కానీ అట్లా సైట్కి వెళ్ళి చూడాలన్నమాట. కన్స్ట్రక్షన్ వర్క్ ఏదైనా జరుగుతుంటే ఆ కన్స్ట్రక్షన్ వర్క్ డిజైన్ విత్ ఇన్ అవర్ డిజైన్ పారామీటర్స్కి పారామీటర్స్ ఫాలో అవుతూ జరుగుతుందో లేదో చూడాలన్నమాట. అండ్ నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ ప్రొవిజన్ ఫర్ రిజల్యూషన్ ఆఫ్ డిస్ప్యూట్స్. ఏదైనా డిస్ప్యూట్స్ వస్తే దాన్ని రిజాల్వ్ చేయగలగాలన్నమాట. సిన్స్ ద లార్జ్ ఇంజనీర్స్ ప్రాజెక్ట్స్ రిక్వైర్ రెస్పాన్సిబిలిటీస్ ఫ్రమ్ డిఫరెంట్ లెవెల్స్ విత్ ఇన్ ది ఆర్గనైజేషన్, representing owner, the consulting engineer and the construction company. Therefore it is obvious that there may be a chance for overlapping responsibilities. అంటే అక్కడ ఆ కంపెనీలో ఇంజనీర్స్ వర్క్ చేస్తారు, కన్స్ట్రక్షన్ కంపెనీ అనుకోండి కన్స్ట్రక్షన్లో యూస్ చేసే లేబర్ వర్క్ చేస్తారు, యాజ్ వెల్ యాజ్ the owner of the organization will be there. There are these different set of people will working for the same project. There may be some conflict among the decisions or the viewpoint of each and every individual here. Therefore it is obvious that there may be a chance for overlapping responsibilities. ఒక రెస్పాన్సిబిలిటీ ఒకళ్ళు బాగా రెస్పాన్సిబుల్గా ఫీల్ అయ్యే పర్సన్ ఉంటారు, వర్కర్ ఉంటారు, ఒకళ్ళు లైట్గా తీసుకునే పర్సన్ ఉన్నారు అనుకోండి ఆ కన్స్ట్రక్షన్ వర్క్లోనే. then there is a overlapping responsibilities may take place or misplaced control in decision delays and inability to solve a dispute quickly. అట్లాగా ఉండటం వల్ల ఏంటంటే disputes among the decisions made by the each and every individual, it may cause some disputes over there. And వెంటనే డెసిషన్ కూడా సరిగ్గా తీసుకొని ఓనర్ ఉన్నారు అనుకోండి, ఆటోమేటికల్లీ దీస్ డిస్ప్యూట్స్ ఆర్ నాట్ గోయింగ్ టు బి సాల్వ్ వెరీ క్విక్లీ. అవి క్విక్గా కూడా సాల్వ్ చేయలేరు అనమాట అట్లాంటి ఏమన్నా డిస్ప్యూట్స్ వస్తాయి అమాంగ్ ది వర్కర్స్. ఆల్సో ఇన్ రీసెంట్ టైమ్స్ ఫైలింగ్ ఆఫ్ litigating cases against the consulting engineers have increased considerably. For example, ఒక ల్యాండ్ తీసుకుంటే ఆ ల్యాండ్ ఏంటంటే ఒకే ల్యాండ్ని 2-3% అమ్మటం అట్లా చేస్తారన్నమాట. దెన్ వీ కెన్ కాల్ దట్ ల్యాండ్ యాజ్ లిటిగేటింగ్ కేసెస్ అంటాం అనమాట. ఆ పర్టికులర్ ఆ టైప్ ఆఫ్ కేసెస్ని లిటిగేటింగ్ కేసెస్ అంటారు అనమాట. ఆ ల్యాండ్ లిటిగేటింగ్లో ఉందండి, అది వద్దు అని చెప్పి చెప్పాల్సి ఉంటుందన్నమాట. లీగల్ అడ్వైజర్స్ అవి ఫస్టే చెక్ చేయాలన్నమాట. లీగల్ అడ్వైజర్ని పెట్టుకుంటే సో అండ్ సో కంపెనీకి ఆ లీగల్ అడ్వైజర్ ఆ ల్యాండ్ కొనటం వల్ల మనకి ప్లస్ అవుతుందా మైనస్ అవుతుందో చెప్పగలగాలన్నమాట. అది has increased considerably. ఇప్పుడు nowadays these litigating cases are very high, since litigation is time consuming, costly and a laborious process. Therefore the consulting engineers should be prepared to have the contractual provisions to resolve conflicts. అట్లాంటివి ఏమన్నా ఉంటే వాటిని రిజాల్వ్ చేయగలగాలన్నమాట. In addition, there should be contractual provision for dispute solving vehicles such as avoid costly court battles like that. అంటే అట్లాంటి లిటిగేషన్స్ కాన్ఫ్లిక్ట్స్ ఏమన్నా ఉంటే ఈ కన్సల్టెంట్స్ ద్వారా ఏమన్నా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆ ల్యాండ్ వేరొక అతను కూడా కాంపిటీషన్లో ఉన్నారనుకోండి, మీరు వాళ్ళకి ఏదైనా అమౌంట్ ఇచ్చి కానీ లీగల్గా ప్రొసీడ్ అయ్యి వాళ్ళకి కొంత అమౌంట్ ఇచ్చేసి వాళ్ళే కొనేసుకోవటం, ఒక వ్యక్తి దాన్ని కొనేసుకోవటం అట్లా చేయాలన్నమాట. ఆ ల్యాండ్కి ఉన్న ఇంపార్టెన్స్ని బట్టి ఆ కన్స్ట్రక్షన్ వర్క్ నేను చేస్తే నా కంపెనీ అక్కడ బాగా డెవలప్ అయింది అనుకుంటే ఈ కెన్ వన్ ఓనర్ కెన్ గివ్ ఎంటైర్ మనీ అండ్ that conflict can be resolved in the very smooth way అనమాట. Contractual provisions for dispute solving vehicles such as different dispute solving vehicles such as avoids costly court battles. కోర్టుకి వెళ్ళి కోర్టు చుట్టూ తిరుగుతూ టైం కన్స్యూమ్ చేసే కొంది టైం యాజ్ వెల్ యాజ్ మనీ యాజ్ వెల్ యాజ్ స్ట్రెయిన్ అవుతారు అనమాట. మెంటల్లీ ఫిజికల్లీ అండ్ ఎకనామికల్లీ బోత్ ఆల్ ది కోర్టు చుట్టూ తిరగటం అంటేనే ఇది ఆల్ ద థింగ్స్ ఆర్ గోయింగ్ టు బి ఎఫెక్టెడ్ హియర్. నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ engineers as expert witnesses. At times engineers serve as consultants for resolving disputes in adversarial
ప్రాబ్లమ్స్. అడ్వర్సరల్ ప్రాబ్లమ్ మీన్స్ అగెయిన్స్ట్‌గా రావటం అనమాట. మనకి స్మూత్‌గా వెళ్తుందనుకోండి, ఒక కంపెనీ స్మూత్‌గా వెళ్తే దానికి ఏదైనా ఇంటెన్షనల్‌గా ఏదైనా ప్రాబ్లమ్స్ క్రియేట్ చేసేదాన్ని అడ్వర్సల్ ప్రాబ్లమ్స్ అంటారనమాట. సమ్ ఆఫ్ ది అడ్వర్సరల్ డ్యూటీస్ ఆఫ్ ఇంజినీర్స్ యాజ్ ఎక్స్పర్ట్స్ ఇంక్లూడ్ దట్ ఈస్ ఫైండింగ్ ది కాజ్ ఆఫ్ యాక్సిడెంట్స్. ఏదైతే యాక్సిడెంట్స్‌ని కాజ్ చేస్తుంది అది వాటిని ఫైండ్ అవుట్ చేయటం, ఫైండింగ్ ది కాజ్ ఆఫ్ యాక్సిడెంట్స్, మాల్ ఫంక్షన్స్ అండ్ అదర్ ఈవెంట్స్. పబ్లిక్ ప్లానింగ్, పాలసీ మేకింగ్ దట్ ఇన్వాల్వ్స్ టెక్నాలజీ. దీస్ ఆర్ ది మనకి ఏదైనా బ్యాడ్ జరుగుతుంది, ఒక పర్టికులర్ ఇన్సిడెంట్ వల్ల ఒక పర్టికులర్ లీకేజ్ జరుగుతుంది అనుకుందాం. ఒక కంపెనీ లీకేజ్ ఏమైనా ఉంటే అది యాక్సిడెంట్ కాజ్ చేయొచ్చు. కాజ్ ఆఫ్ దట్ యాక్సిడెంట్ దట్ లీకేజ్ మే కాజ్ సమ్ యాక్సిడెంట్ టు దిట్స్ ఎంటైర్ ఇండస్ట్రీ అని చెప్పొచ్చు అనమాట. ఎక్కడైనా మాల్ ఫంక్షనింగ్ జరుగుతున్నా సరే ఒకదానికి ఒక డైల్యూట్ చేయటం, ఒక కెమికల్ ఇండస్ట్రీ తీసుకుంటే ఒక క్వాంటిటీకి ఎక్కువగా యూజ్ చేసి ఒక క్వాంటిటీ తక్కువగా కాస్ట్లీ కెమికల్ ఉందనుకున్నాం. ఆ కాస్ట్లీ కెమికల్ని తక్కువగా యూజ్ చేసి ఒక నార్మల్ క్వాంటిటీని ఎక్కువగా యూజ్ చేసి అట్లా మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్లో డిఫరెన్స్ ఏమన్నా వస్తే దట్ ఇట్ మే కాస్ సమ్ మాల్ ఫంక్షన్స్ అండ్ అదర్ ఈవెంట్స్ అనమాట. డిపెండ్స్ అపాన్ these adverse conditions. by knowing uh, by knowing by knowing beforehand, we can solve that conflicts or some adversarial situations can be uh, adversarial situations can be reduced by using this consultants here. And పబ్లిక్ ప్లానింగ్, పాలసీ మేకింగ్. పబ్లిక్ ప్లానింగ్ ద్వారా, ఈ పాలసీ మేకింగ్ ద్వారా కూడా మనం బై యూజింగ్ దిస్ టెక్నాలజీ వీ కెన్ రెడ్యూస్ దట్ కండిషన్స్. యూజువల్లీ ఇంజనీర్స్ ఆర్ హైర్డ్ బై వన్ adversary in the dispute. These engineers become hired guns by acting partially one's favor. ఇప్పుడు ఇదే ఇంజనీరు హైర్ చేసుకుంటారు. హైర్ చేసుకుంటే వాళ్ళు వేరొకరికి వర్క్ చేస్తున్నారు అనుకోండి, వేరొకరికి ఫేవర్ చేస్తున్నారు అనుకోండి. వీఆర్ గోయింగ్ టు బి యాక్ట్స్ యాజ్ దోస్ ఇంజనీర్స్ కెన్ బి యాక్ట్ యాజ్ హైడ్ గన్స్ హియర్. ఓకే, దిస్ రోల్ ఆఫ్ ఇంజనీర్స్ రైజెస్ స్పెషల్ ఎథికల్ కన్సర్న్స్. ఇట్లా ఉంటే ఈ హైడ్ గన్స్ ఏంటంటే టెంపరరీ, ఇప్పుడు కొన్ని రోజులు ఒక దగ్గర పనిచేసి ఆ పనిచేసిన దగ్గర కొంచెం రిలయబుల్గా లేకుండా వేరొక చోటుకి వెళ్ళి ఇంకొకటిలాగా యాక్ట్ చేయడం, అట్లాగా టెంపరీగా వర్క్ చేసే వాళ్ళని హైడ్ గన్స్ అంటారు అనమాట. దే విల్ యాక్ట్ పార్షియల్లీ టు వన్ ఇండివిజువల్ టు ది అనదర్ ఇండివిజువల్ అనమాట. ఒక ఆర్గనైజేషన్కి ఇంకొక ఆర్గనైజేషన్లో డిస్ప్యూట్స్ క్రియేట్ చేయడం అట్లాంటివి కూడా చేయొచ్చు అనమాట. It is decided that without becoming hired guns, engineers can function as advocates for attorneys and their clients, for public officials or for private organizations that hire them. Now let us further analyze and how the engineers acts as expert witness and advisors. ఇంకా కొంచెం తీసుకుంటే ఇంకా ఫర్దర్గా అనాలిసిస్ చేస్తే వాట్ ఈస్ హైడ్ గన్స్ వి విల్ సీ. వెన్ డూ ఇంజనీర్స్ ఆర్ హైడ్ బై అటార్నీ టు హెల్ప్ దమ్ టు ఎస్టాబ్లిష్ ది ఫ్యాక్ట్స్ ఇన్ ఏ వే ఫేవరబుల్ టు దేర్ క్లయింట్స్ అనమాట. ఇదేంటంటే ఈ హైడ్ గన్స్ ఏంటంటే టెంపరీగా హైడ్ చేసుకుంటారు. వీళ్ళకి ఏంటంటే లీగల్లీ వాళ్ళని హైడ్ చేసుకుంటారు అనమాట. లీగల్లీ అటార్నీ మీన్స్ లీగల్లీ టు హెల్ప్ దమ్ టు ఎస్టాబ్లిష్ ది ఫ్యాక్ట్స్ ఇన్ వే ఫేవరబుల్ టు ది క్లయింట్స్. ఒక క్లయింట్కి బాగా ఫేవరబుల్గా ఉండేలాగా వాళ్ళని హైడ్ చేసుకుంటారు అనమాట. దెన్ దే బికమ్ ది హైడ్ గన్స్ అనమాట. వాళ్ళని హైడ్ గన్స్గా చూస్తారు అనమాట. అండ్ ఇంజనీర్స్ యాజ్ ఎక్స్పర్ట్ advisors. In that, advisors in planning and policy making, like economists, socialists, urban planners and other professionals. Before going to this one, I am going to before going to this one, I would like to tell one small inspiring the story name is maybe good, maybe bad. అంటే ఒక అతను ఉంటాడు, ఒక ఊర్లో ఒక అతను ఉంటాడు అనమాట. ఇది చైనీస్ స్టోరీ. ఒక అతను ఉంటే వాళ్ళ అబ్బాయి వాళ్ళ ఫ్యామిలీలో అతనికి ఒక అబ్బాయి ఉంటాడు. వాళ్ళ ఫ్యామిలీ బాగా హ్యాపీగా ఉంటారు అనమాట. హ్యాపీగా ఆ విలేజ్లో ఉంటారు. అతనికి ఒక హార్స్ ఉంటుంది అనమాట, వైట్ హార్స్ ఉంటుంది అనమాట. ఆ వైట్ హార్స్ ఒకరోజు పరిగెత్తుకుంటూ ఎక్కడికి వెళ్ళిపోయింది. ఆ రోజు అది ఫాస్ట్గా వెళ్ళిపోద్ది, అడవిలోకి వెళ్ళిపోద్ది అనమాట. అప్పుడు ఆ చుట్టుపక్కల ఉన్న వాళ్ళు వచ్చి, అరే ఏంటి ఇట్లా జరిగింది, చాలా సారీ, ఇట్లా జరగకూడదు, నీకు ఉన్న ఒక్కగానొక్క హార్స్ కూడా అట్లా అయిపోయింది ఏంటి అని చెప్పి అతనికి కన్సోల్ చేయడానికి వస్తారనమాట. అందరూ వాళ్ళ విలేజ్లో ఉన్న వాళ్ళు, చుట్టుపక్కల ఉన్న వాళ్ళు అందరూ వచ్చి అతనికి
దాన్ని కొంచెం గ్రీఫ్ని పోగొట్టడానికి కొంచెం గుడ్ వర్డ్స్ చెప్పడానికి వస్తారనమాట. దెన్ అప్పుడు ఆ ప్లెజెంట్ రైతు అంటాడనమాట, ఓకే రెస్పాండెడ్ హూ నోస్, మేబీ ఇట్స్ గుడ్ ఆర్ మేబీ ఇట్స్ బ్యాడ్ అంటాడనమాట. అది మన మంచికి జరిగిందో చెడుకు జరిగిందో జరిగిపోయిందిలే బాగానే ఉంటాయి అండి అని చెప్పి అంటాడనమాట ప్లెజెంట్ ఆ పర్టికులర్ ఫార్మర్. అండ్ నెక్స్ట్ డే ఏంటంటే ఆ హార్స్ వాళ్ళ ఇంటికి వచ్చింది అనమాట. ఆ హార్స్ వస్తూ ఇంకొక 12 వైల్డ్ హార్సెస్ని ఆ ఫారెస్ట్ నుంచి తీసుకొచ్చింది అనమాట, ఆ వైట్ హార్స్. అంతే అప్పుడు ఆ 12 హార్సెస్ ఒక్కసారిగా ఇంటికి తీసుకురాగానే అందరూ ఇంకా అవాక్ అవుతారు అనమాట. అవాక్ అయ్యి ఏంటి ఎట్లా వచ్చినాయి మీకు ఇన్ని హార్సెస్ ఎట్లా తీసుకొచ్చిందని చెప్పి, నువ్వు చాలా లక్కీ, అసలు నీకు ఒక హార్స్ పోయింది అనుకుంటే అది కాకుండా 12 వచ్చినాయి అని చెప్పి అందరూ అతను పొగట్టం మొదలు పెడతాడు అనమాట. అప్పుడు మళ్ళీ ఫార్మర్ అంటారు అనమాట, హూ నోస్ మేబీ ఇట్స్ గుడ్ ఆర్ బ్యాడ్ అంటాడు అనమాట. మళ్ళీ తర్వాత కొన్ని రోజులు అయిన తర్వాత ఆ హార్స్లో ఒక హార్స్, అవి వైల్డ్ హార్సెస్ కదమ్మా, ఫారెస్ట్ నుంచి తీసుకొచ్చిన హార్సెస్. ఒకరోజు వాళ్ళ సన్ ఉంటాడు, ఆ సన్ను దాన్ని రైడ్ చేయడానికి దాన్ని ఒక హార్స్ తోటి ఎక్కుతాడు అనమాట. ఆ హార్స్ మీద ఎక్కి రైడ్ చేస్తూ ఉంటే అది కొంచెం ఫిరోషియస్గా ఉంటుంది అనమాట. ఆ హార్స్ ఫిరోషియస్గా ఉండి అతన్ని కింద పడేయడం కానీ అతనికి ఒక కాలు ఫ్రాక్చర్ అవుతుంది అనమాట. ఆ లెగ్ ఫ్రాక్చర్ అయిపోద్ది అనమాట. ఆ లెగ్ ఫ్రాక్చర్ అవ్వగానే, అరే ఏంటి మీకు హార్సెస్ వచ్చినాయి బాగా మంచిగా ఉన్నారు అనుకుంటే మీ అబ్బాయికి ఎట్లా జరిగింది అని చెప్పి అందరూ వచ్చి అంటారు అనమాట. ఏంటంటే బ్యాడ్ లక్ అండి ఇట్లా జరిగిందంటే, అప్పుడు అంటాడు అనమాట, హూ నోస్ వాట్ ఈస్ ఇట్ మే బీ గుడ్ ఆర్ బ్యాడ్ అని చెప్పి అంటాడు అనమాట. మళ్ళీ ప్రెసెంట్ అందరూ వింతగా చూస్తారనమాట ఆ ఫార్మర్ వైపు. అని చెప్పి నవ్వుకుంటే వీడు పిచ్చోళ్ళ ఉన్నాడు, ఏంటి ప్రతిదానికి ఇట్లానే చెప్తున్నాడు, మంచి అయినా చెడైనా అది ఎవరికి తెలుసు అన్నట్టు చెప్తున్నాడు ఏంటని అనుకుంటాడు అనమాట. అనుకొని వెళ్ళిపోయిన తర్వాత కొన్ని రోజులకి ఆ పర్టికులర్ కింగ్డమ్లో వార్ ప్రకటిస్తారు అనమాట. వార్ ప్రకటిస్తే అప్పుడు ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ విలేజ్ నుంచి ఉన్న యంగ్ పీపుల్ని అందరినీ ఆ వార్కి రావాలి అని చెప్పి కంపల్సరీ అని చెప్పి చేస్తారనమాట. అప్పుడు ఆ సోల్జర్స్ అందరూ వచ్చి ఆ విలేజ్లో ఉన్న యంగ్ పీపుల్ని అందరినీ తీసుకెళ్తుంటారు అనమాట. కానీ వీళ్ళ అబ్బాయికి, ఆ ఫార్మర్ అబ్బాయికి ఆ కాలు ఇరిగిపోవటం వల్ల, అది ఫ్రాక్చర్ అవటం వల్ల ఏంటంటే అతన్ని తీసుకెళ్ళరు అనమాట, అతను వదిలేస్తారు అనమాట. అప్పుడు అందరూ అనుకుంటారు అనమాట, కుళ్ళుకుంటారు అనమాట అతను చూసి, అతను వాళ్ళ అబ్బాయి మటుకు వదిలేశారు అని చెప్పి. అప్పుడు మళ్ళీ ప్లెజెంట్ ఆ ఫార్మర్ ఏమంటాడంటే, హూ నోస్ వాట్ ఆల్ ద థింగ్స్ ఆర్ డన్ ఫర్ గుడ్ ఆర్ బ్యాడ్ అనమాట. అన్నీ ఏదైనా జరగంగానే మనం అది మంచికై ఉండొచ్చు, చెడుకై ఉండొచ్చు అనమాట. అట్లా ఏదైనా సరే యాక్సెప్ట్ చేసే పొజిషన్లో ఉండాలన్నట్టు ఈ లిటిల్ స్టోరీ. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ అడ్వైజర్స్ ఇన్ ప్లానింగ్ అండ్ పాలసీ మేకింగ్. Like economists, socialists, urban planners, and other professionals, engineers also play a vital role of expert advisors in planning and public policy making. Technological advancements always require decisions about public planning, that is forming projects that affect the communities, and public policy making, that is forming general strategies for society. Different planning toti వెళ్ళాలన్నమాట. With proper policy making తో వెళ్తే automatically in that society all the people is going to be benefited. as expert uh, advisors, engineers are involved in both public planning and public policy making. The public planning decision requires the expert advice about the feasibility, అది ఎంతవరకు మనకి రీచబుల్గా ఉంది లేదా అనేది చెప్పగలగాలన్నమాట. రిస్క్ చేయొచ్చా లేదా అని కూడా చెప్పాలి. అండ్ బెనిఫిట్స్ ఆఫ్ పర్టికులర్ టెక్నాలజీ ప్రాజెక్ట్స్, పర్టికులర్ ప్రాజెక్ట్ వల్ల బెనిఫిట్స్ ఏంటి, సొసైటీకి ఏం బెనిఫిట్స్ జరుగుతుంది, వాట్ ఈస్ ద పాజిటివ్ aspects are there with respect to that project work, or by using that industry, what is the positive aspects are going to be fulfilled by that industry. అట్లా చెప్పాలన్నమాట టెక్నాలజికల్ ప్రాజెక్ట్స్.
that affect the local public. The public policy making decisions requires the expert device about the costs and benefits of alternative systems of transportation, housing, energy use, land use, and national defense. ఇట్లాగా ఆల్టర్నేటివ్ సిస్టమ్ పబ్లిక్ పాలసీ మేకింగ్లో డెసిషన్ రిక్వైర్మెంట్ ఏంటంటే ఎక్స్పర్ట్ డివైస్ ఏమేమి మనకి డిఫరెంట్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూస్లో అనుకుంటున్నాం కదమ్మా. ఆ డిఫరెంట్ పాయింట్స్ ఆఫ్ వ్యూస్ ఏంటంటే కాస్ట్ ఒక్కటే కదనమాట, అది ఆల్టర్నేటివ్గా ఎట్లా బెనిఫిట్ చేస్తుంది సొసైటీకి, అదేంటి విత్ రెస్పెక్ట్ టు ట్రాన్స్పోర్టేషన్ ద్వారా, హౌసింగ్ ద్వారా, ఎనర్జీ కన్జంప్షన్ కానీ ఎనర్జీ యూసేజ్ కానీ ఎట్లా ఉంది, ల్యాండ్ యూస్ ఎట్లా ఉంటుంది, అండ్ నేషనల్ డిఫెన్స్ అవర్ నేషన్కి ఎట్లా హెల్ప్ఫుల్ అవుతుంది, నేషనల్ డిఫెన్స్, ఇట్లా all these point of views should be considered. An expert advisor, the engineer should have the public honesty, respect for the common public, and good knowledge about the contributory role of professional consultants for the successful completion of both planning and policy making. ఈ పాలసీ మేకింగ్కి ఆ ప్లానింగ్కి చాలా ఇంపార్టెన్స్ ఇస్తూ చేయాలన్నమాట ఈ ఎక్స్పర్ట్ అడ్వైజర్స్ అనే వర్క్. బికాస్ దీస్ డెసిషన్స్ ఆఫన్ ఇన్వాల్వ్స్ పబ్లిక్. ఎందుకంటే ఏదైనా సరే ఒక పర్టికులర్ ఫ్యాక్టరీ పెట్టాలన్నా, ఒక ఇండస్ట్రీ పెట్టాలన్నా సరే పబ్లిక్ హెల్త్ ఈజ్ మోర్ ఇంపార్టెంట్ అనమాట. వాళ్ళ నుంచి వాళ్ళ బెనిఫిట్ ఉండేలానే చేయాలన్నమాట. ఏది చేసినా సరే వాళ్ళకి ఆపోజిట్గా చేయకూడదు అనమాట. ఎందుకంటే ఇది పబ్లిక్ కన్సర్న్ అయి ఉంటుంది అనమాట, ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ అనమాట. పబ్లిక్ అట్ లార్జ్ అండ్ ఆల్సో ది ఇంపాక్ట్ ఆఫ్ రాంగ్ డెసిషన్స్. ఒకవేళ రాంగ్ డెసిషన్ తీసుకుంటే ఏదైనా కెమికల్స్ ఎక్కువగా రిలీజ్ అయితే దట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి ఎఫెక్టెడ్ టు అవర్ రెగ్యులర్ సొసైటీలో ఉండేది ఏంటి, పీపుల్ అనమాట. ఆ పీపుల్కి లైఫ్స్కి ఎఫెక్ట్ అవ్వకుండా ఉండాలన్నమాట. లైఫ్స్కి ఎఫెక్ట్ అయితే దట్ ఈస్ నాట్ గోయింగ్ టు బి ఏ గుడ్ ఇండస్ట్రీ అనమాట. డెసిషన్స్ వుడ్ బి దీస్ రాంగ్ డెసిషన్స్ వుడ్ బి ఆన్ ది పబ్లిక్. అది ఒక్కసారి డెసిషన్ రాంగ్గా తీసుకుంటే అది అనుభవించాల్సిన మొత్తం ఈ నార్మల్ పబ్లిక్కి అనుభవిస్తారు అనమాట, ఆ నెగిటివ్ ఇంపాక్ట్ మొత్తం. అది అందుకని ఫస్ట్ ఎస్టాబ్లిష్ చేసేటప్పుడే దాని యొక్క ఇంపార్టెన్స్ ఏంటి, దాని యొక్క పాజిటివ్స్ ఏంటి, నెగిటివ్స్ ఏంటి, అవి మొత్తం తెలుసుకోవాలన్నమాట. ఆ రూరల్ ఆ పర్టికులర్ ఏరియాలో ఉన్న పీపుల్ అంతా కూడా, ఆ పబ్లిక్ అంతా కూడా ఏదైనా ఫస్ట్లోనే చేయాలి. ఎస్టాబ్లిష్ చేసేటప్పుడే వాట్ ఈస్ పాజిటివ్ థింగ్స్, వాట్ ఆర్ ది నెగిటివ్ థింగ్స్ అనే నెగిటివ్ ఇంపాక్ట్ తక్కువగా ఉంటే వాళ్ళకి ఇంపార్టెన్స్ ఇచ్చి పెట్టుకోవడానికి వాళ్ళకి పర్మిషన్స్ అవి ఇచ్చేలా చేసుకోగలగాలి. దాని ద్వారా ఎంప్లాయ్మెంట్ విల్ బి ఇంక్రీజెస్ ఫర్ దట్ పర్టికులర్ ఏరియా. అట్లా ఎంప్లాయ్మెంట్ వస్తుంది కాబట్టి ఆటోమేటికలీ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు సాల్వ్ మోర్ ఆఫ్ ది ప్రాబ్లమ్స్ అనమాట. ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు గివ్ సమ్ సొల్యూషన్స్ టు దట్ డిఫరెంట్ ప్రాబ్లమ్స్ ఆల్సో. అండ్ నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ participation in professional societies. Obviously, moral leadership within engineering is clearly demonstrated by playing a significant roles as a leader or member of professional bodies. These are some of the professional bodies: IEEE, ISME, NSPE, etc. In other words, substantial involvement in professional societies. Primary forum for moral leadership will be there. As we know, professional societies provide a forum for communicating, organizing, and mobilizing change within and by the large groups here. Therefore, engineers can play a vital role by participating in professional societies. ఏదైనా సరే ఒక పర్టికులర్ ప్రొఫెషనల్ సొసైటీస్ ఒక పాలసీ మేకింగ్ ఇస్తారన్నమాట. ఈ ఐట్రిప్లీ స్టాండర్డైజ్డ్ పాలసీస్ ఉంటాయన్నమాట. ఆ స్టాండర్డైజ్డ్ పాలసీస్ ఇస్తే వీళ్ళు ఒక అథారిటీ, ఒక ఐఎస్ఓ క్వాలిటీ మేకింగ్ ఉంది కదా, అట్లానే ఈ ఐట్రిప్లీ వాళ్ళు కూడా దే ఆర్ ఫాలోయింగ్ ది ఐట్రిప్లీ స్టాండర్డ్స్ అని చెప్పి, ఆ పర్టికులర్ ఇండస్ట్రీ ఈజ్ ఫాలోయింగ్ ది ఐట్రిప్లీ స్టాండర్డ్స్, యూ కెన్ గో విత్ దట్ కంపెనీ అని చెప్పి చెప్పొచ్చు అనమాట. అట్లా చెప్తే ఏంటంటే దే ఆర్ ఫుల్ఫిల్లింగ్ దట్ వర్కింగ్ ఎంప్లాయీస్ యాజ్ వెల్ యాజ్ క్లయింట్స్ హూ ఆర్ వర్కింగ్ ఫర్ దెమ్, హూ ఆర్ గివింగ్ సమ్ ప్రాజెక్ట్స్ టు దట్ కంపెనీ, అందరూ కూడా బెనిఫిషియల్ సిచ్యువేషన్లో ఉంటారనమాట ఈ స్టాండర్డ్స్ని మెయింటైన్ చేయటం వల్ల అనమాట. అండ్ engineers have to resolve many among themselves their disagreements. ఏదైనా డిసగ్రిమెంట్స్ ఉంటే వాటిని రిజాల్వ్ చేసుకోగలగాలి. మోరల్ డైలమాస్, కాన్ఫ్లిక్ట్స్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్,
and other issues through the professional society. ఈ ప్రొఫెషనల్ సొసైటీస్ ద్వారానే ఏదైనా కాన్ఫ్లిక్ట్స్ ఉన్నా సరే, డిసగ్రిమెంట్ ఉన్నా సరే, వాటిని సాల్వ్ చేసుకోవాలంటే మనం ఈ ప్రొఫెషనల్ బాడీస్ దగ్గరికి వెళ్ళి సాల్వ్ చేసుకోవాలన్నమాట. ఆ ప్రొఫెషనల్ బాడీస్ ఆర్ సొసైటీస్ దగ్గరికి వెళ్ళి సాల్వ్ చేసుకోవాలి. త్రూ ది ప్రొఫెషనల్ సొసైటీస్, ద ఇంజనీర్స్ హ్యావ్ టు షేర్ ది మోరల్ యాక్టివిటీ ఇన్ ది professions. Engineers as moral leaders can pressurize the professional societies to foster the study of engineering ethics. To foster study of this engineering ethics ni వాటిని ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ కంపెనీలో కొంతమంది లీడర్స్ ఉంటారు, అంటే మేనేజర్స్ అనమాట. ఆ మేనేజర్స్ని ఇవి ఈ ఈ ప్రొఫెషనల్ ఎథిక్స్ని ఫాలో అవుతూ పాలసీ మేకింగ్ కరెక్ట్గా ఉండేలాగా వాళ్ళని ప్రెజరైజ్ చేయగలగాలన్నమాట. అది దే కెన్ మేక్ స్ట్రాంగ్ పాలసీ మేకింగ్ ఉంటే ఆటోమేటికలీ ఆల్ ఆర్ గోయింగ్ టు బి బెనిఫిటెడ్. Engineers as moral leaders can help through profession societies in sponsoring ethics workshops, conducting surveys on matters of concern. కొన్ని వర్క్షాప్స్ అన్నమాట, ఎథికల్ వర్క్షాప్స్ని కొన్ని కండక్ట్ చేయడం, కండక్టింగ్ సర్వేస్ అన్నమాట. సర్వేస్ని ఏదైనా కండక్ట్ చేయడం వల్ల ది మ్యాటర్ ఆఫ్ కన్సర్న్, ఇన్ఫార్మింగ్ దేర్ మెంబర్స్ అబౌట్ రీసెంట్ డెవలప్మెంట్స్లో ఏమేమి చేస్తున్నాం, ఆ పర్టికులర్ ఇండస్ట్రీలో ఏమేమి డెవలప్ చేస్తున్నాం ఏంటి, అది ఒక అవేర్నెస్ తీసుకురావడం అన్నమాట. సొసైటీలో ఒక అవేర్నెస్ తీసుకురావడం, అది పర్టికులర్ ఇండస్ట్రీ ఉండటం వల్ల మనకి బెనిఫిట్ అవుతుంది. మనం మన పర్టికులర్ టౌన్లో కానీ, సిటీలో కానీ, సమ్ విలేజెస్లో కానీ ఉంటే మనకు బెనిఫిట్ అవుతుంది అని చెప్పి ఒక అవేర్నెస్ క్రియేట్ చేసాం అనుకోండి, ఆటోమేటికల్లీ it is going to be benefited for the each and every individual here. Recent developments, that is matters of concern, informing their members about recent developments related to ethics, and encouraging the educational institutions to support and regular courses in engineering ethics అన్నమాట. ఇట్లాగా ఇవన్నీ కూడా మనకి ఫస్ట్ మనం బేసిక్గా తెలుసుకోవాలి అంటే ఇంజనీరింగ్ ఎథిక్స్ మనకి ప్రాపర్గా తెలుసుండాలన్నమాట. మీరు చదువుకునే టైం నుంచే తెలుసుంటే బెస్ట్ అనమాట. అట్లాగా ఆటోమేటికల్లీ ఈ ఇంజనీరింగ్ ఎథిక్స్ని మనం చిన్నప్పటి నుంచే తెలుసుకుంటున్నాం కాబట్టి మీరు వర్క్ చేసే టైంకి you are going to have some brief idea regarding this policy making, as well as ethical point of view, more how you are going to support the society morally అనేది కూడా తెలుస్తుంది అనమాట. As leaders or members of the professional societies, engineers should obey the codes of ethics. ఈ code of ethics ని ఫాలో అవుతూ we are supposed to make this our duties should be fulfilled depending upon this codes of ethics ని ఫాలో అవుతూ ఆ కోడ్ ఆఫ్ కాండక్ట్ని కరెక్ట్గా ఇంప్లిమెంట్ చేస్తూ మనం వర్క్ చేసుకోవాలన్నమాట. దట్ షుడ్ బి డన్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు కన్సర్న్డ్ ప్రొఫెషనల్ సొసైటీస్తో ఏదైతే మన పాలసీ మేకింగ్ చేశారో పర్టికులర్ ఇండస్ట్రీలో కానీ, ఆర్గనైజేషన్లో కానీ, ఆర్ సమ్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్లో కానీ అవి ఫాలో అవుతూ పాలసీ మేకింగ్ని ఫాలో అవుతూ వీఆర్ సపోజ్ టు గుడ్ లైఫ్ అనమాట. అట్లా we should need this code of ethics here. Okay, and this is about engineers as managers. Please go through this topic once again. If there is any gap in this particular unit, we will tell the topic later on. Okay, don't worry about that. Any missing topic will be there in your syllabus, we will cover later on. Please go through again this engineers as managers topic. You can learn something from this each and every point.